ठीक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राजी जी, आप जी आ रही सी आवाज आप दी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। फिर सारी संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज दा टॉपिक तुसीं सारियां ने पढ़ ही लिया है ते ओदा कौन करेगा पाठ, कौन करेगा? निरंजन हर पुरख निरंजन, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर हाँ अगमा जी, अगम अपारा। हाँ जी। ओके, मैं कर देंदी हां, 1 मिनट जी। मैं वैसे तो करदा, पर मैं कहंदी हां उसने कर देंदे हां। हाँ जी डॉली, करो, कर लगे चलो मैं करो अपनी, मैं फिर मुंह जवानी कर रही हूँ। सो पुरख निरंजन, पुरख निरंजन, हर अगमा अगम हाँ, अपारा, सब ध्यावे तुझी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर ध्यावो संतो जी, सब दुख विसारन हारा, हर आपे ठाकुर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, इक दाते इक भिखारी जी, सब तेरे चोज बिडाना, तू आपे दाता आपे भुक्ता जी, हो तू बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेवे तुझी, जन नानक तिन कुर्बाना। इत्थों तक जी, तुझी जन नानक तिन कुर्बाना, नहीं अगे कर चलो। हर ध्यावे तुझी, से जन जग में सुखवासी, से मुकत भय जिन हर ध्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी, जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिनका भव सब गवासी, जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है जी, मैं ते अगों तक कीता है। होर दसो, मैं अगों तक करा? हाँ जी। जन नानक तिन बल जासी, तेरी तेरी भगत, तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेनता, तेरे भगत सलाहन तुझी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तब तापे जपे बेनता, तेरे अनेक पड़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट करम करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता, तू आज पूर्व अपरंपर करता जी, तू जेवड़ अवर न कोय, तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू नेचर करता सोए, तू आपे भावे सोई वर्ते जी, तू आपे करे सो होई, तू आपे शिष्ट सब उपाई जी, तू आपे सिरस सब होई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे कहा जान होई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे कहा जान होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इथों तक ही पूरा ही करना सी ना, विच ते नहीं सी छड़ना ना। ठीक है जी, ठीक है सो जी। खैर तुहानू लोकां नू मेरे नाल ज्यादा बाणी आंदी है, पर मैं ते पूरा श्लोक जेड़ा पूरा ही। भैन जी तुसी इस तरह नहीं किया करो, तुसी ते गहराई दी गल करदे हो, असी मैं सच कह रही हूं वैसे, ये गलत गल नहीं हैगी। तुहानू शायद तुसी बाणी मेरे नाल ज्यादा पढ़ी है, मैं इन्नी बाणी तो नहीं पढ़ी, पर कोई गल नहीं, ऐसी भी गल नहीं हैगी। मतलब जिन्नी मैं पढ़ी है उसके मुताबिक ते मैं बोल रही हूँ, पर हर आए दिन असीं अगे चल ही रहे हैं, ऐसी कोई गल नहीं। सो
ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗੇਨਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? ओके, मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ देती हूँ आंटी। हाँ पढ़ो। हाँ। राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन। हर अगमा गमा पारा। सब ध्यावै तुझी। हर सच्चे सिरजनहारा। बस ठीक है, इतने स्टॉप कर दे। सो पुरख बाणी दा ਨਾਂ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਣੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੋ। ਵਟ ਹੀ ਵਾਂਟਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੋ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ। ਕੋ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਚਰਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਸਨ ਕੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਨਿਰੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਰਹਿਤ। ਅੰਜਨ ਵੈਸੇ ਕਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਅੰਜਨ ਸੁਰਮੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੰਜਨ ਮਾਇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇੰਪਾਈ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਜਿੰਦਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦਿਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਭੈ ਨਿਰਵੈਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਿਰੰਜਨ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਪਾਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਾਲਕ ਹੈ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਬਣੋ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਪਾਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ, ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾ ਸੀ। ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਸਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਆਵੇ ਤੁਝੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਾ।
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਉਂਦਾ ਜਨਮਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਡਿਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾ ਸੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੈ। He was, he is, he will be, and he will be ever. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਭ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਓਪਨ ਇਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਾਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪੈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਿ there are so many things I know, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ there are so many things I don't know, ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ ਤੋਂ ਸਾਜ ਸਵਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ,
गर्भ मैं तुझे गुवारिया, पैदा होने तो पहले ही उन्हें तेरे वास्ते मां दे जाना होए दुध पा दिता। पैदा ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੂਡ ਹੀ ਮੰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਥਣ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਤੋ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੰਤੋ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੁਖ दुख में सिमरन सब करे, दुख सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। इंसान ਜਦੋਂ ਸੁਖੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕੀ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਮਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ।
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਮ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਮਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਲਾਂ, ਹੁਣੇ ਭੋਗ ਲਵਾਂ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੋਗੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੋ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇ, ਕਰਮ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇ, ਕਲੀਨ ਸਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜਨ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਇੰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਬੜੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਕਲੀਨ ਸਲੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਤੇ ਸਭ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾकुर आप आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचार। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਤੋਂ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸਮਾਨਾ। ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਤਮਾ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ, ਇਹ ਥਰਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। आंटी साक्षी थोड़ा डिस्क्राइब करोगे, व्हाट डज साक्षी मींस? Yes, Sakshi means niranjan. Sakshi means
सब कुछ दे विच रहिंदियां भी यू आर नॉट टच्ड। तुसी अपने परिवार विच रह रहे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ 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 ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਰਾਬਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਚਡ ਬਾਈ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਰੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਇੰਨਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ? ਐਵਰੀਬਡੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ? ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ? दोहरा दियो जी, मैंने तो नहीं याद जी। अच्छा, सो रमन महर्षि ये बड़ा याद रखन, कुछ चीज़ां ने दो चार पॉइंट होंगे ने ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਰਮਨ ਮਹਰਿਸ਼ੀ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਮਨ ਮਹਰਿਸ਼ੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਅੰਕੋਡਿਆ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪੇਟਿਓ ਬੁਖਰਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆਈਏ, ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਦੀ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਤੇ I am no more, I am dead. But who was that who was watching this? ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ now I am dead. Now I am dead. Who is that who is watching that? Then ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰੂਆ ਨਾਮ ਲਾਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੌਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਫੀਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਤਾਂ ਹੀ ਉਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। And she sent this letter to her father on his birthday. And she said, you have to accept, I have worked very hard on this. ਉਹ ਕੁੜੀ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੇਖੀ ਡਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, then she died. ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਫੀਲਿੰਗ ਸਰੀਰ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੌਲੀ 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 ਸੀਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟਰੁੱਥ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਮਝਣ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ। ਆਂਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਐਂਡ ਸਾਕਸ਼ੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਵਰਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਯੈਸ। ਹਾਂਜੀ। आंटी सिर्फ ये भाव पैदा करना बड़ा मुश्किल है। I mean, you know, it's like ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤੱਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੱਕ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ,
ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵ ਗਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੀ ਭਾਵ ਬਣਦਿਆਂ ਬਣਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ? ਰਾਜੀ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡੋਲੀ ਜੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਂਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਫਿਰ, ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰੋ ਅਰਥ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਘਟ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ? ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋ, ਘਟ ਵੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਘਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਘਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਗਿਣ ਲਓ, ਜਾਨਵਰ ਗਿਣ ਲਓ, ਮੱਛਰ ਗਿਣ ਲਓ, ਮੱਖੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਭਈ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਚੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੰਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇ ਪਰ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, which means ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਈਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਈਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈਲਪ ਆਏਗੀ, ਉਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਗ੍ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਦਮ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਨਾ ਆਪੇ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੇ ਨੇ ਰਚਿਓ, ਨਾਨਕ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਕੁਦਰਤ। ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ। ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ,
ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੈਪ ਤੋਂ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਲੈਕਸੀਜ਼, ਯੂਨੀਵਰਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਨਿਰੰਤਰ, ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਸਮਾਣਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। Nothing can exist without him. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਰੇਤ ਦਾ ਤਿਣਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਜੋਈ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਜਨ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ निराली सिराए, मुसाफिर को आए यहाँ से कोई जा रहा है, पर मेरी समझ में ना आए प्रभु का ये न्याय, ये क्या गुल खिला रहा है। कोई दौलत खजाने का माली, किसी का पेट है रोटी से खाली, कोई मेहनत करे, कोई भूखा मरे, कोई गद्दी पे बैठा ही खा रहा है, ये दुनिया निराली सिराए। सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਦ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨਾ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਕਰੈਕਟ, ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਮੀਰ ਹੈ? ਉਹ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ।
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਜੂ ਜਾਣਾ। ਭਲੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਭੁਗਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਿਪਾਈ ਵਿੱਚ, कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट पे शंकर बैठा। किथे ते राजा बन के बड़ा फुलिया बैठा, बड़े मतलब हंकार विच, बड़े रोब विच। किधरे शंकर बन के, शिव बन के, श्रिंक होके तेरी पूजा कर रहे। ते दोनों विच है ते तू आप ही। किधरे ऐ तो नहीं कि मैं ज्यादा मुश्किल बोल रही हूँ, किधरे मतलब लैंग्वेज तो बड़ी सिंपल बोल रही हूँ, किधरे ऐ तो नहीं कि भाई थोड़ा मुश्किल तो नहीं हो रहा। क्यों डाली जी? नहीं जी, आप बहुत सोहनी तरह आप जी समझा रहे हो जी, सिंपल, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड जी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। तो ये है कि सब दे अंदर जदों तू ही सब में जोत जोत है सोए, जदों सब दे अंदर जोत तेरी है ते भोगण वाला भी तू ही है ते अपना देण वाला भी तू ही। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਮਹਿਕ ਦੇ ਲਾਈ। मतलब है कि जे तू सानू तोड़ के लै गया तो थोड़ी देर च असीं मुरझा जावांगे, पत्ता पत्ता हो जाएंगे, सानू डाली नालों ना तोड़। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਧੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ मतलब फुल दे कोल बैठे हुए सी ते फुल दे उत्ते एक भमरा बैठा हुआ सीगा कि एक मक्खी बैठी, समथिंग लाइक दिस। तो कहंदे जिस वेले असीं एंटर होए ते असीं उन्हां नूं मतलब वाहिगुरू जी का खालसा बुलाउण लगे ते उन्हां ने अपने मुंह ते उंगली रख ली कि बोलना नहीं। ते ठीक है, असीं कहंदे जाके बैठ जा। तो कहंदे ने तुसीं कुछ समझे हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्हें क्या आपे रसिया आप रस आपे रावण हार। आपे रसिया आप रस आपे रावण हार। भाई ये सारे वखरे वखरे दिस रहे ने, फुले भमराए उन्होंने, लेकिन सारे में ही है, ये वखरे वखरे रूप हैगे ने, लेकिन मतलब जोत तो एक ही हैगी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣੀ, ਅੰਦਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਲਾਤਾਰ ਦਿਨ ਸਕਲੀਮ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਧ ਬਿਨਾਂ ਵਰਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ, ਪਰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। पार ब्रह्म मतलब के सुप्रीम वन, जिदे बराबर होर कोई है ही नहीं, तिद जेवड़ अवर ना कोई, तेरे तेरे वर्गा होर कोई है ही नहीं। तू पार ब्रह्म है, ब्रह्म तो पार, सब तो वड्डा, सब तो उच्चा, तेरे तो ही सब कुछ पैदा होया, तेरे विच ही सब कुछ समा जांदा।
बेअंत है, तेरे क्या गुण आखो खाना, तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। मतलब ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਟਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਰਸਮਾਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੀ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸੇਵੇ ਤੁਝੀ ਜੈ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਝੱਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਵੱਡੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਤ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇਰੀ ਨਾਥ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸਮਝੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਤੁਝੀ ਸੇਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਜੇ ਤਿਨ ਟੋਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੁਕਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਕੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ।
हाँ डॉली जी तुहानू पता है आगे की हुए जो मुकत दोगे मुकत न जाने कोयला मुकर जा जाने का कोयला हाँ उन्होंने लिखा क्या जाना कर मरेंगे कैसा मरना होए। हाँ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਕੋ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਧਿਆਨੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਿਰ ਭਉ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ, ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਉ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, isn't it? ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਾਜੀ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, which means ਕਿ ਬਈ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਡੋਲੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, where do you feel ਕਿ where should I go fast? ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, we need to go into deep, that's what we are looking। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, so I think ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ, they want to leave at 5। ਹਾਂ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। 5 ਤੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਫਾਸਟ ਆਲਸੋ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਬਰੀਫ ਆਲਸੋ, ਬਟ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੇਨ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਡੈਪਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਡਾਊਟਸ, ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੇ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਮਝਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚੀਏ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੱਕ, ਭਰਮ, ਵਹਿਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫੀਅਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀਪ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਲੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੇਵੇ ਤੁਝੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਲੀ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਵਿੱਚੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਪਟ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਡੋਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਟਾ ਦਾ ਤੇ ਸਾਖੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਨਿਰੰਜਨ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ
ਇੱਕੋ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। We have to become what the ਬਾਣੀ is saying. ਹੁਣ ਅਸੀਂ we can evaluate ourselves even for the ਨਿਰੰਜਨ part, ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਲਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੋਹ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, even a thought, not so positive thought for anybody under any situation. And that is ਦਾਗ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 2-3 ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, this is ਬੇਦਾਗ, ਕਿ it's not that I have positive thoughts for those who are good to me. I do not have any negative thoughts for those who are not good to me. That's ਨਿਰੰਜਨ। ਨਿਰੰਜਨ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ we find ourselves ਕਿ am I, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਐਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਕ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣ we can look from many angles। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। So what happened is their vision had become so big now। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨ ਇਵੈਲੂਏਟ ਆਰਸੈਲਵਸ ਟੂ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਸੀ, ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, there was no ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ means ਬੰਧਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਏ। If something entangles me, I am not mukt. May that be the moh, may that be anything, my desire or anything else. But then the second time ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ I am not saying that this kind of dukh has to come in anybody's life, but when ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ same thing was happening to the immediate family, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਸੀਗੀ। that's a ਮੁਕਤੀ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ one is handling it very differently। there are many, we can go a lot of detail into this। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੰਕੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। we know what it is। ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵਾਚਫੁਲ ਹੋ ਜਾਈਏ
कि जब मेरे दिमाग 'ਚ ख्याल आया मन लो ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ख्याल ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ख्याल ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ मन 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ख्याल ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ख्याल ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਓ at least we are registering somewhere that this change is needed ਫਿਰ ख्याल ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ I don't ਮੈਨੂੰ ਇਹ ख्याल ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ख्याल ਥੋੜਾ ਡਿਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੇ ਅੜੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਨ ਬੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਣ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਹੈ ਜੇ अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है जे मैं जोग बनाना है जे मैं वाहिगुरु नाल यूनियन बनाना है जे मैं उहदे नाल जुड़ना है अंजन माहे निरंजन रहना ही पएगा मैनू कालक तो दूर रहना पएगा so even if these thoughts come to even if this realization comes to us that this is a positive this is a negative thought it's a step forward but when the thought comes we cannot forcefully stop it we say Vaheguru ji I need your help right now because ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਾਂ we are coming into this life because we have some desires left unfulfilled that's why we are coming to this world ਜੇ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਫ ਨਿਰੰਜਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਜਨ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਟਲੀਸਟ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ means doesn't mean like we have to do a formal ਅਰਦਾਸ we just say ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ please help क्योंकि all it is a buddhi that change karna right so buddhi is registering this now so I don't want to talk too much because der ho gayi hai but this shabad was very thought provoking very nice shabad very good ਇਹ ਸ਼ਬਦ में तो एक ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ and ਜਿੱਥੇ ਸਾਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਸਾਖੀ means like it's like also like a witness right it's like I'm only watching I am not letting any opinion be formed inside me. I am only watching what's happening. क्योंकि वाहिगुरु करण वाला है करण कारण प्रभ एक है दूसरा नहीं कोई so and he has sent me as a witness so ख्याल नहीं बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है but I think even when ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ I think that by itself we are thankful that ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਨਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਪੁੱਛੋ I thought we went too fast. If I have to really tell my honest, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ we don't say it exactly the way we are feeling ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਓ ਬਾਹਰੋਂ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ there should be no variation there should be no sugar coating there should be no variation it should be exactly the same ਜੇ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਣਾ so I think this ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ but today lots of thoughts were coming so पर I know time हो गया हैगा so
I don't want to take too much time, पर मैं तो देख रही सब मुक्ति देख लो, जो मर्जी ऐसी देख ले, एक चीज देख लीजिए. It's very yeah. बहुत अच्छा, वेरी नाइसली एक्सप्लेन, बहुत अच्छा. बस हौली हौली ये भी नहीं कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ सोच सकते, सोचना कि भी हो नहीं सकता, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਅਵੇਅਰ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸਾ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਵੀ ਇਨ ਦੈਟ ਅੰਜਨ ਵੀ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਨਿਰੰਜਨ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਈ ਕੈਨ ਇਗਨੋਰ. ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ. ਆਈ ਨੀਡ ਨਾ ਰਿਐਕਟ, ਆਈ ਨੀਡਡ ਆਨਸਰ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਤੋਂ ਕਹੂੰਗਾ. ਮੇਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ. ਜੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਜੈਲਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਹੇਟਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ. ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਜਦੋਂ ਥੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਆਪਣੇ ਥੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ. ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਰਿਐਕਟ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਰਪਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ. ਤੇ ਜੇ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਜਨ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਰਿਐਕਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਲਈਏ, so then we can grow out of that anjan kal. So I think ke ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ. ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖੋ, ਸੀ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਵਿਟਨੈਸ, ਫਿਰ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟ ਅਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ ਹੈਪਨ. I am not involved in it. I am not involved. I am not even a participant in it. I am only watching it, right? Jad I'm only watching, it will be very different effect. So just because if you are saying that you become a Shakshi, then you are just watching it. Yes, you are not a participant there. Right. ਬਿਲਕੁਲ. ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇਕਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, I just this thing happened and I watched it. ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਹੋਏ ਨਾ 3 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, 1 2 3. That tells you that I am supposed to react differently than what I'm reacting. ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵਿੰਕੂ ਜੀ to you. You know, ਬਿਲਕੁਲ we are all in the same boat. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ progress ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ where we want, right? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਦਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਟਰੂਥ ਹੈਗਾ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਨਾਓ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਢਵਾਈ, ਰਾਈਟ? It came across our mind, right? It will turn true, definitely.
ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, but it passed through my way, right? There is a time in my life where it passed through. And anything that Guru Sahib has said is that's a absolute truth. So when that passed through, it has a meaning. I may not be understanding the deeper meaning, but it passed through my eyes, my buddh, for a purpose. So that purpose may not happen right now, may happen, we don't know when, but that will give you the positive thought already. Oh, it passed through my eyes today. There has to be a purpose behind it. This आज the topic पे I seriously दिल करता है, बस बहुत ही आते शब्द बहुत ही मैं it's very बहुत मतलब I was just thinking कि देखो हमेशा रहराज साहब ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, so I think ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ we have to stop. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਵੇਅਰ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਰਿਐਕਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਵਨ ਥਿੰਗ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਾਲਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੈਲਸੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਕੁਇਕ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਰਾਈਟ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਬਿਫੋਰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, instead of reacting ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਨਿਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। So this was a good thing that I had this unpleasant thing that had to happen with me, and it happened today, and now it's clear. That's another way to think, to ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਿੰਦੋ ਮੁਕੁਲ ਲੋਕੋ ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਮਾਰ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ Yes. ਚੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਯਾ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਚੇਂਜ, ਬਦਲਾਵ ਆਏ। ਬਦਲਾਵ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਰੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਯਾ but it's very good, ਭੈਣ ਜੀ, I'm very happy to see ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ
ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਇਟ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਆਂਟੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਭੈਣ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦਾਂ ਕਰੋ ਆਪ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਝ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ even word meaning ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਟੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ at least you know we are starting right। so ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਸਭ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 4 to 5 ਦਾ। ਹਾਂ 4 to 5 ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, so we have to, people have to go। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਜਸਟਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਾਂਗੀ ਉਹ ਡੈਪਥ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਉਹ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਐਨੀਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਤਲਬ ਯੂ نو ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास से हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए कर नाम निदावे। सब थाई होना जी सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना जी सहाय। 10 पातशाह दी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलना जी वाहिगुरू। वाहिगुरू जी आप जी दे सोने 5 प्यारे 4 साहिबजादे 40 मुक्ते, हड्डियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई देख वाही देख चंडित कीता, तिन्हां प्यारियां सच्चारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलना जी वाहिगुरू। वाहिगुरू जी ओ जिन्हां सिंघां सिंघियां ने धर्म ही सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपड़ियां लोहाइयां चढ़खड़ियां ते चढ़े, आर्या नाल चिराए गए उबलदियां देगां विच बैठे, सवा सवा मन पीसने पीसे बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां च हार पाए, सिक्खी सिद्धक के स्वासा संग निभाए, तिन्हां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके बोलना जी वाहिगुरू। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां गुरधामां दा ध्यान करके बोलना जी वाहिगुरू। हे सच्चे पिता वाहिगुरू जी आप जी दा कोटान कोटान शुकराना। आप जी अपनी किरपालता करके बच्चियां नूं उद्यम दे के, हिम्मत दे के, दे स्वस्थ देही दे के अपनी संगत दे रूप च इकट्ठा किया। अपने आप जी दा कोटान कोटान शुकराना। आप जी ने अपनी बाणी दा विचार करवाई। हे दातार पिता जी आप किरपा, आप दे अगे अरदास बेनती, आप किरपा भरे हाथ सारी संगत ते रखो, ताकि आप जी दी बाणी दा विचार जो आप सिक्ख्या देनी चाह रहे हो दातार पिता जी, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਟਲ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਦੁੱਖ
ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੋ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ